Okay. Yes. I will consider here a by b directly. In previous session, we have considered the remaining things. Equation a x b. Consider a by b now. 2, 3, lambda and mu. Okay. This is my equation. Now by. Yes. What we can say? Now we have to make the below diagonal elements 0. Okay. स्वतःचा आवाज स्वतःला म्यूट करा प्लीज. तुम्ही डिस्टर्ब करणार परत. Okay. Now we have to make the leading element 1, and by using that element we are supposed to make the below elements 0. Okay. It is not possible by using 2 we can make these 2 0, but we can't make this 7 0. So that we will convert this into 1. That is minus of 3 times r1 minus r2. Am I correct? R2. Am I correct? Yes, sir. Yes. Okay. 1. It is 7 2. Second row as it is 2 8. This one 3 lambda and mu. Okay. Let's go for this one. What is the transformation for this one? Yes. 3 into 3 9. 9 plus 3 12. It is minus 12. Correct. 5 into 3 15. 15 minus 2 13. 13. Minus 13. 9 into 3 27. 27 minus 8. It is 19. Minus 19. Am I correct? Because Yes. already negative sign is outside there. Now our leading element is 1. Now make by. Yes. R2 minus 7 times R1 and R3 minus R3 minus 2 times R1. Little bit lengthy calculation is there. No, anyhow we are supposed to be do now. Okay. First row no change. This element 0 and this element also 0. Now minus 3 plus 12 sevens are, yes, 84. 84. Am I correct? 84 means it is 81. Okay. This 81. Next 2 minus minus plus 7 into 13. It is 91. 2 plus 91. Am I correct? 93. Yes. 93. Okay. Next 8 plus 19 into 7. What is the value? 19 by 7. 19 by 7. What is the value? Any guesses? Sorry. What is the value? Not guess. 19 into 7. 133. 133. 133. Okay, 133. Means what is the value of 141? Am I correct? Okay, Yes, this sir. is the calculation of our Yes, sir. Next. Okay. Okay. Let me clear. कोणाचा आवाज येतोय? अथर्व. मी प्रत्येक वेळेस सांगतोय तरी पण आपण परत तेच चुका करतोय. ठीक आहे. आलं? कॅल्क्युलेशन बघा आता किती येतील. What is the calculation of this one? Yes. What is the 27. 27. Okay, 27. 7. Next. Lambda plus 13. Lambda plus 26. Lambda Lambda plus, plus 26. yes, good. 26. Next. This value. Mu plus 38. Mu plus 38. Mu plus 38 because 29 into 2. No, sorry, 19 into 2, 38, and 13 into 2, 26.
Okay, these are the values. Now what we are supposed to do, we have to make this single element 0 by using the above rule. Yes, 27 into 3 81, am I correct? Yes, sir. Therefore my transformation will be R3 minus, sorry, Correct. R3 81 by 3, sorry, 3 times R3 minus. 3 times R2. minus R2. okay, in this way you can do the calculation, no issue. Okay, 3 times R3 minus R2, equivalent sign. 1 minus 12 minus 13 minus 19, okay, 0. Yes, पुढचं calculation. Second row no change, second row no change, am I correct? Yes, sir. Yes, sir. 93 141, go for last. हा 0 आहे, हा 0. आता इथं किती एलिमेंट आहे तो बघायचा आहे. कसं असेल तो कॅल्क्युलेशन, याला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. 3 प्लस लॅम्बडा 26, बरोबर आहे का माझा? मायनस Yes, sir. 93 किती येतं बघा, 3 लॅम्बडा प्लस 26 into 3, what is the calculation? It is 16 by 3 by 78 minus 93. 3 lambda 78 minus 93. Yes, 15 minus 15. minus 15. It is correct? yes, sir. Okay. Yes, sir. मी हे रिमूव्ह करतो इथं आणि इथं व्हॅल्यू लिहितो. फक्त रेड पेन यूज करतो, कारण कसं होईल समजायला सोपं जाईल. What is the value? 3 lambda minus 15. Now we are supposed to be calculate this value. Yes. What is the calculation for this one? 3 into mu plus 38 minus 141. Okay. 3 mu plus 3 into 38. It is 2. 114. 114 minus 141. 3 mu minus, yes, 27. 27. Am I correct? 27. Yes, Means sir. this value is 3 mu minus 27. Am I correct? Should I finish? Should I clear the calculations now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, I will clear. And once again, I will consider this matrix. I will write the matrix once again. I will clear this one also, and I will consider here. Okay. इथं मी कन्सिडर करतो हा मॅट्रिक्स आणि 3 म्यू इथे येणार आहे 3 म्यू minus 27. Am I correct? Okay. लक्षात येते सर्वांना? Yes, sir. हा आला तुमचा A आणि हा आला तुमचा B. आता पहिल्यांदा पहिली केस कन्सिडर करूया आपण. फर्स्ट, व्हॉट इज द फर्स्ट केस? युनिक सोल्युशन. Okay, what is the condition for unique solution? We know that. Yes. Rank of A is equal to n. Rank of A is equal to n. That is the condition. But we know that n is equal to, what is the value? 3. 3. 3. Okay, means we want, what we want? What we want? Rank of A is also 3. Rank of A is also 3. Okay. Now we have to decide at which value of lambda and mu the rank of A will becomes 3. A ची रँक 3 येण्यासाठी हे कन्सिडर करूच नका, कारण A याच्यावर डिपेंडन्स नाहीये. येते का लक्षात? या व्हॅल्यू वरती इकडे डिपेंडन्स नाहीये. A इथे फक्त रँक ऑफ A 3 येण्यासाठी सॉरी, रँक ऑफ A 3 येण्यासाठी मला इथं किती पाहिजे? What we want in this place? हे तरी दोन ऑलरेडी 0 आहेत. Except value 5. 0 पाहिजे. मला रँक 3 यायची असेल तर हा 3/3 चा नॉन झिरो यायला पाहिजे.
म्हणजे इथं 3 नॉन झिरो रोज पाहिजेत. एक्सेप्ट 3 नॉन झिरो रोज पाहिजे लॅम्डाची असतील. व्हॅल्यू 5 नाही आली पाहिजे. तसं नाहीये, ती व्हॅल्यू नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. सिंपल लॉजिक. लॅम्डा नॉट इक्वल टू 5. हा नाही नाही, ते असू द्या, ते तुमचं बरोबर आहे. पण आपल्याला काय पाहिजे, इनिशियली रँक 3 येण्यासाठी हा इलेमेंट मला नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. हा इलेमेंट मला नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. बरोबर आहे. मीन्स व्हॉट, ह्याचा अर्थ काय होतो, 3 लॅम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3 लॅम्बडा इज नॉट इक्वल टू 15. म्हणून लॅम्बडा इज नॉट इक्वल टू 15/3. म्हणजे लॅम्बडा इज नॉट इक्वल टू व्हॉट इज 5. लॅम्बडाची व्हॅल्यू किती नसायला पाहिजे, 5. Then we can say that what is the value of mu? What is the condition for mu? It is and mu be any value. Mu be any value. Am I correct? का असं पाहिजे, कारण तो म्यू वरती डिपेंडच नाहीये. म्यू ची कुठलीही व्हॅल्यू घेतला काही फरक पडत नाही. Am I correct? Yes, sir. Very clear. Any doubt in this? नो सर. Yes. Okay. काही डाऊट नाहीये कुणाला काही? कसं कन्सिडर केलं, ती फक्त त्या इलेमेंट वर फक्त फोकस ठेवला, त्या इलेमेंट वरनं फक्त डिसाइड केलं. यस, त्या इलेमेंट वरनं फक्त डिसाइड केलंय. बघा बरं काय येत आहे. ओके, लक्षात येते सर्वांच्या? पहिली कंडिशन क्लिअर झाली का सर्वांना? येस सर. Yes, sir. आता दुसरी कंडिशन कन्सिडर करूया, इनफायनाइटली मेनी सोल्युशन. इनफायनाइट सोल्युशन ह्याच्यासाठी काय असतं, वी नो दॅट रँक ऑफ ए लेस देन number of unknown and n is equal to 3. What we want, a rank of a less than 3. म्हणजे rank of a किती पाहिजे मला आता, Less than 3. less than 3 म्हणजे किती, 2. less than 3 म्हणजे किती, 2. rank of a 2 येण्यासाठी कंडिशन काय पाहिजे, कंडिशन काय पाहिजे, रँक 2 येण्यासाठी लास्टचा रो काय पाहिजे, लास्टचा रो 0. Am I correct? Last row should be 0. 3 lambda minus 15 is equal to 0. 3 mu minus 27 is equal to 0. We want the last row is equal to 0. Am I correct? We want the last row is equal to 0. Yes. Therefore, this first equation Q, what is it? What is its value? Lambda is equal to 5. 5. And what this gives? Mu is equal to 9. 9. mu is equal to 9. At these values, we will get these two values 0. We will get rank of A is equal to 2. Rank of A less than number of unknown. Therefore, the system has infinitely many solutions. Am I correct? Yes, sir. Yes. sir. Now third, no solution. What is the condition for no solution? Rank of A not equal to rank of A by B. Rank of A is not equal to rank of A by B. मग आता rank of A आणि हे दोन्ही सेम न येण्यासाठी, हे दोन्ही सेम कधी येणार नाहीत, एका ठिकाणी 0 असेल आणि एकाच ठिकाणी 0 असणार नाही. बरोबर का माझं? बघा इथं जर 3 लॅम्बडा, तुम्ही नो सोल्युशन मगाशी सांगितलं बघा, मी त्यामुळे तुम्हाला A33 विचारला होता. A33 काय पाहिजे, 0 आणि 3 mu minus 27 is not equal to 0. 0. बरोबर का? समजतं का? बघा Yes, sir. Yes sir. ते जर तुम्ही तसं कन्सिडर केलं तर काय होतं, मग ही व्हॅल्यू जर तुम्ही 0 म्हणलात, ही व्हॅल्यू जर तुम्ही 0 म्हणलात तर त्याचा अर्थ काय होतो, रँक ऑफ ए 2 आली. ही जर व्हॅल्यू तुम्ही 0 म्हणलात तर रँक ऑफ ए किती येणार आहे, 2. आणि हा इलेमेंट जर नॉन 0 म्हणला तर ए बाय बी ची रँक किती येणार आहे, 3. 3. मग दोन्ही सेम नाहीत, therefore inconsistent. That means ह्याच्यावरनं मला 3 लॅम्बडा मायनस 15 वरनं लॅम्बडाची व्हॅल्यू येते आपली 5. लॅम्बडा इज इक्वल टू 5 अँड म्यू इज नॉट इक्वल टू 9.
these are the two values at which the system has no solution. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. व्यवस्थित समजलं का? Yes, काय sir. काय करतोय समजलं? Yes, sir. युनिक सोल्युशनला काय लागतं? हा इलेमेंट कंपल्सरी नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. लक्षात ठेवा. युनिकला युनिक साठी काय कंडिशन आहे? A33 नॉट इक्वल टू 0, A34 नो रिस्ट्रिक्शन. नेक्स्ट सेकंड काय सांगतं? इनफायनाइटला काय पाहिजे? बोथ एलिमेंट्स 0. A33 is equal to 0 and A34 is also 0. And third condition, no solution ला काय पाहिजे? A33 is equal to 0 आणि A34 is not equal to 0. 0. येते का लक्षात? या फॉर्म Yes, मध्ये sir. तुम्ही समजून घेऊ शकताय. Yes, sir. हे पाठ करू नका, नाही तर पाठ करचाल परत. गणित पाठ करायची नसतात. ठीक आहे. कॉमन एक्झाम्पल आहे, प्रत्येक वेळेस त्यांनी हेच विचारलेलं आहे. म्हणजे लास्ट 3 years, in last 3 years they have asked this type of problem on the system of linear equations. Everyone clear? Yes, sir. You can write Yes, this sir. as a note or at the upper side of your, we can say it is a note च्या फॉर्म मध्ये तुम्ही असं लिहून घेऊ शकता. ठीक आहे. येते लक्षात? हाँ कंप्लीट करा आता हे. वी नो दॅट द रँक ऑफ ए इज इक्वल टू n पाहिजे. मग त्यासाठी पुढची प्रोसेस. हे जे मी ब्रॅकेट केलंय इट इज अ काइंड ऑफ नोट यू कॅन कन्सिडर. येस, लक्षात आलं सर्वांच्या? सगळं कशावर चालतं? या दोन एलिमेंट्स वरती. तिथं लॅम्बडा आणि म्यू या दोन एलिमेंट्स वरती तुमचं सगळं डिपेंड आहे. येस, कम्प्लीट करा व्यवस्थित. इफ एनी डाऊट यू कॅन आस्क. सर 20 तारखेपासून नोट आपल्या लेक्चर टाकले नाही का? लिंक आहे 20 तारखेपासून कुठे लेक्चर्स आहेत आपले? ते मागचे. नाही, लेक्चर नव्हते झाले ना. जर झालं असेल तर टाकले असते. समज नव्हते झाले म्हणून नाही टाकलेलं असेल. ठीक आहे. सर सेकंड कंडिशन मध्ये रँक ऑफ ए लेस दॅन 3 पाहिजे तर मग म्यूला का बरं 0 करायचं? अहो मग इनकन्सिस्टन्सी येईल ना. जर म्यू तुम्ही त्याला 0 केलं, हा सर, बरोबर का? तुम्ही त्याला हा, 0 केलं आणि हा पण जर 0 झाला तर रँक किती होणार परत? 2. आणि कन्सिस्टंट आहे, सोल्युशन येतं. बरोबर का सर? मला अपेक्षा होती बरं का. नाव काय तुमचं? गणेश लांबकाने. हा गणेश, चांगलं क्लिअर झालं बरं का. व्यवस्थित समजलं तुम्हाला, प्रॉब्लेम येणार नाही. मला हा डाऊट अपेक्षित होता, विचारलं, लवकर विचारलं. त्या रिस्ट्रिक्शन काय गरज होती म्यूला? कारण जर तिथं नाही दिलं तर ते कन्सिस्टंट होऊ शकलं असतं. आपलं इनकन्सिस्टंट कम्प्लीट करायचंय म्हणून तिथं दिलंय. ओके. येस सर. कम्प्लीट करा.
Okay, consider next problem. Complete केलं सर्वांनी? येस सर. हा, Yes, आता sir. सेम टाईपचा प्रॉब्लेम घेतो मी. सेम बघूया किती लोक फाइंड आउट करतात. Problem. दिलाय की हो इथे. Yes, sir. It is visible to everyone. One equation दिसत नाही असं मला वाटतंय. Two equations are there. अरे देवा, एक इक्वेशन कुठे गेली यातली? थांबा एक मिनिट. प्रॉब्लेमच अर्धवट आहे सर. एक इक्वेशनच नाही आहे त्याच्यामध्ये. जास्त प्रॉब्लेम क्रिएट करणार. कुठला पण जर प्रॉब्लेम घेतला तर प्रॉब्लेम करणार हा नको. इथे एक दिसतंय पण इथं हे किती आहे मला माहित नाही. 1/3 आहे हे. प्लस झेड आहे का किती आहे? कन्सिडर दिस प्रॉब्लेम. मी कॉपी करतोय बघा. आम्ही इथं पेस्ट करतोय आता इथे. दिसतोय का प्रॉब्लेम सर्वांना? प्लस झेड 3x प्लस इट इज लॅम्बडा
लॅमडाचा सिम्बॉल इथं माझ्याकडे नाहीये. थांबा. सर ती तिसरी इक्वेशन कळलं नाही काय लिहिलंय. हो मी लिहितो की सर, एकच मिनिट. नाही येत हे, नाही येतो. ठीक आहे, आपण बघूया परत. ओके. आपण दुसरा प्रॉब्लेम कन्सिडर करूया आता. ठीक आहे, कन्सिडर दिस वन. त्या टाईपचा आपल्याकडे प्रॉब्लेम अवेलेबल नाहीये, तर आपण हा प्रॉब्लेम कन्सिडर करूया. हा लॅमडा इथं पुटअप करता नाहीये, त्यामुळं हा क्वेश्चन लिहून घ्या तुम्ही ऍज इट इज. 5 पॉइंट. सर का दिसत नाहीये. थर्ड इक्वेशन सुद्धा Whiteboard दिसतंय थर्ड sir. इक्वेशन कळलं नाही काय. हे बघा 5.3.18. येस. हॅलो. येस सर. हा, लक्षात आलं का बघा सर्वांच्या. हॅलो. हॅलो. लिहून घेतला का प्रॉब्लेम सर्वांनी? फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ लॅमडा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन्स हॅव नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन. लिहून घेतला का हा प्रॉब्लेम? येस सर. Yes, sir. मी याचा मॅट्रिक्स लिहितो बघा. तो मॅट्रिक्स कसा येणार आहे बघा. 1 2 3. बरोबर आहे का? चुकलं? येस सर. चुकलं बाळांनो. 1 मायनस लॅमडा, इट इज अ कोएफिशियंट ऑफ एक्स. इकडे येणार तो 1 मायनस लॅमडा, द फर्स्ट व्हॅल्यू. नेक्स्ट द सेकंड व्हॅल्यू इज 2. येते का लक्षात? बघा पहिल्यांदा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहून घ्यावं लागेल. 1 मायनस लॅमडा 2 3. सेकंड इट इज 3. y चा कोएफिशियंट आहे, म्हणजे कसं येणार? 1 मायनस लॅमडा 2. and last is 2 3 1 minus lambda. Which type of system it is? Which type of system it is? कुठली सिस्टीम आहे? Homogeneous. होमोजिनियस आहे. होमोजिनियस. हा, आणि होमोजिनियस ला नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन कधी असतं? इन द लँग्वेज ऑफ डिटर्मिनंट. नॉन झिरो सोल्युशन कधी येतं? इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0. एम आय करेक्ट? इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0. Yes, sir. मग हे जर तुम्ही 3/3 चा डिटर्मिनंट सॉल्व्ह केला, एकच अननोन येतो लॅमडा. वी विल गेट द व्हॅल्यूज ऑफ लॅमडा आफ्टर सॉल्विंग द डिटर्मिनंट व्हॅल्यू. फक्त इथं काय म्हणायचंय? वी नो दॅट फॉर होमोजिनियस सिस्टीम हॅव नॉन झिरो सोल्युशन किंवा नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0. देअरफॉर दिस व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0. मग इक्वेट टू 0 केलं की इक्वेशन मिळतं लॅमडा मधलं,
and we will get the value of lambda. Understood? समजलं का लॉजिक थोडंफार? थिअरॉटिकल प्रॉब्लेम्स असे असतील. समजतंय का बघा? रिपीट करा सर. नाही, हा प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करून देतो, काय प्रॉब्लेम नाही. पण आता टायमिंग झालंय. अजून एक 10-15 मिनिटं घ्यायची का? येस सर. ओके सर. फक्त एवढा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देतो आणि मग आपण थांबूया. ठीक आहे? लगेच विदाउट वेस्टिंग टाइम रिजॉइन द मीटिंग फास्ट. ओके.